दो की शम्मा लबों पर सजाओ, दरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा जोरे हवे। उठो सुन्नियो अपने दामन को भर लो, उठो सुन्नियो अपने दामन को भर लो, मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा ज़ोरे बोलो। जरा पढ़ के सल्ली अला या मोहम्मद, घरों को सजाओ हुजूर आ रहे हैं, जरा पढ़ के सल्ली अला या मोहम्मद, घरों को सजाओ हुजूर आ रहे हैं, दिल ओ दामन को दिल ओ जा को कर दो सब उनको हवाले, दिल ओ जा कर दो सब उनके हवाले, ये पल के बिछाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा ज़ोरे आवे। आरो ज़ोरे बोलून या रसूल अल्लाह। हिरन कैद में रहे के इतला रही गई थी, कि ये कह के बच्चों को बल खा रही थी, हिरन कैद में रह के इतला रही थी, ये कह के बच्चों से बल खा रही थी, मेरे प्यारे बच्चों चलो मुस्कुराओ, मेरे प्यारे बच्चों चलो मुस्कुराओ, हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा ज़ोरे हवे। আমি বাংলা করে আপনাদের দিব, ये नात जामी पढ़ছি बांग्ला করে দেব ইনশাআল্লাহ, চিন্তা নেই। मुअत्तर मुअत्तर फना हो रही फजा हो रही है, जरूर आमद मुस्तफा की हो रही है, दरूदो दुआ को पढ़ पढ़ के लोगों मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा लबों पर सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा। उठो सुन्नियो अपने दामन को भर लो, उठो सुन्नियो अपने दामन को भर लो, मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं, दरूदो की शम्मा। अल्लाहुम्मा
وعلى آل سيدنا দরুদ শরীফের সম্মান লাবো পর সাজা মানে ঠোঁটে হোঁটোতে সাজিয়ে নাও আঁধেরা মিটানে অন্ধকার দূর করাতে হুজুর আ রহে হ্যাঁ অন্ধকারকে দূর করার জন্য আঁধেরাকে আলোয় পরিণত করার জন্য হুজুর আগমন করতেছেন যিনি আদম পয়গম্বরের হুজুর ইব্রাহিম খলিলুল্লাহর হুজুর মুসা কালিমুল্লাহর হুজুর दो आलमेर जिनी बादशाह रहमतल लिल आलमीन हुजूर आ रहे हैं जोरे कौन सुभान उठो सुन्नियो अपने दामन को भर लो सुन्नी तुम्हारा उठो निजे दामन गुलो भोले ना उठो सुन्नियो अपने दामन को भर लो मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं सुन्नी उठो दामान भरे दाओ তোমাদের তাকদীর বদলে দেওয়ার জন্য হুজুর আগমন করছেন জোরে বলে তোমাদের ভাগ্যে পরিবর্তন जीर्ण शीर्ण के आला अदना के आला अबू बकर के सिद्दीक उमर के फारूक आजम उस्मान के जिन नुराइन अली के हैदर कर्रार हबशी बेलाल के मुअज्जिन आजम जहन्नमी के जन्नती तेरे मेरे मुस्तफा ने बनाया है इस दुनिया में 10 साहबी रसूल को जन्नत की सर्टिफिकेट जिसने दी वो तेरे मेरे मुस्तफा है अबू बकर के सिद्दीक बना ले उमर के फारूक आजम बना उस्मान के जिन नुराइन बना अली के हैदर कर्रार बना ले बेलाल रदी अल्लाह ताआला अन्हु के हाबशी देशेर मानुषके श्रेष्ठतम मुअज्जिन बानिये दिलेन 10 জন সাহাবীকে আল্লাহর হাবিব জান্নাতে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়েছেন জোরে प्रथम नंबर सर्टिफिकेट प्राप्त হয়েছেন যিনি আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু তিনি জোরে বলে मुकद्दर जगाने हुजूर आ रहे हैं दरूदों की शम्मा जोरे भावे देखें हिरन कैद में रह के इटला रही थी ये कह के बाचों से बल खा रही थी अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ता दिए যাচ্ছেন জঙ্গলে পথ আর একজন ব্যক্তি একটি হাতে লাঠি নিয়ে দুইটি পাহাড়ের মাঝে কিন্তু জঙ্গল ছোট ছোট ঝাড়বন একটি হরিণী নিজে আহারের জন্য ওই ঝোপের মধ্যে ঢুকে আহার করছে এখন এই ব্যাটা তো জানে না তো মনে করছে জঙ্গল যেহেতু কিছু না কিছু পাবো তা দুই পাহাড়ের মাঝে দিয়েছে জাল পেতে আর ওই জঙ্গলে গিয়ে বাড়ি মারছে এখন এই হরিণী নিজের জীবন বাঁচানোর স্বার্থে জঙ্গল থেকে পালাতে গেছে আর সম্মুখে ছিল দুই পাহাড়ের মাঝে জাল ওই জালে গেছে আটক আর যেই আটকে গেল শিকারী তাহাদের ছুটি গিয়ে তাকে ধরে দিয়েছে বেশ ভারী একা মুচিকে আনতেও পারে না টেনে টেনে ছেঁচে ছেঁচে আনছে ক্লান্ত হয়ে গেছে এক বৃক্ষের নিচে হরিণীটাকে বেঁধে রেখে ও একটু এইভাবে বসেছে আর মানুষ ক্লান্ত হলে দেখবেন একটু যদি আরাম পায় তার চোখটা বন্ধ হয়ে যায় প্যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে হরিণী আমার নবীকে সালাম দিচ্ছেন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ জোরে বলুন হরিণ নবী চিনেছে মানুষ নবী চিনল না এখন যদি আমরা নবীকে বলি ইয়া নবী সালামু আলাইকা তোরা বেদাতের ফতোয়া দেয় না শিরকের ফতোয়া দেয় বলে ও কিয়াম নাই সারা জীবন সাহাবী রাসূল নবী পাককে বলেছেন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবাল্লাহ সাহাবী রাসূল
আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শ্বশুর জিন্দেগিতে জামাই বলে ডাকেননি, যখনই সম্বোধন করেছেন আমার নবীকে আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে ডেকেছেন। জোরে বলেন। আমরা বললে দোষ, ওরা কি ফতোয়া দেয়। আর যদি আপনি বলেন না ও হলো আমরাও মানছি না, তবে আপনাকে বলবো সহিহ মুসলিম 86 হাদিস, সহিহ মুসলিম আপনি তুলে দেখুন, সহিহ মুসলিম শরীফে আছে বাবুল হিজরত। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম যখন মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেন 10 দিনের সফর, তা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বয়সে বড়, চিন্তা করছেন ইয়াসরিব দেশের মানুষ যেন আমাকেই নবী না মনে করে। তো উনি নিজের জুব্বা খুলে নিয়েছেন, খেজুরের একটা ডাল নিয়ে জুব্বাটাকে পতাকা করেছেন। আওয়াল, বৃদ্ধা, বনিতা এরা কেউ রাস্তায়, কেউ ছাদের উপরে, কেউ দরজার গেটে একটাই আওয়াজ দিচ্ছে। কি আওয়াজ? ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলুল্লাহ, হাযা হাদিসুন সহিহুন, এই হাদিসটি সহিহ। তো মক্কার মানুষ ইয়া নবী সালামু আলাইকা বলা, ইয়া মুহাম্মাদু ইয়া রাসূলুল্লাহ বলা, এটা সুন্নিদের পেশা নয়, সাহাবায়ে কেরামদের মুহাব্বত ও সুন্নাত। জোরে বলুন। এ খেপা কোথা থেকে এসেছে, এসে ইয়া নবী সালামকে বলা জানা, ও কোরআন হাদিসে নাই, ও হাদিস পড়তেই জানে, অপব্যাখ্যা করে সব। সুন্নি হও, নামাজ পড়ে জান্নাতে যাবে। একটা ব্যক্তিকে দেখান, ও তো প্রাইজ না বললে লোক নামাজে যাবে না, তাই জান্নাত আল্লাহ দয়া ছাড়া কারো যাওয়ার ক্ষমতা নেই। হ্যাঁ, ফজিলতে রাসূল করিম বর্ণনা দিয়েছে, এই নামাজ পড়লে ফজিলত, এই ইবাদত করলে এত ফজিলত আছে। জান্নাত কি মামুর বাড়ি? কত বড় বড় আল্লাহর ইবাদত করনে ওয়ালাদের পর্যন্ত। আজ ইমাম শিবলি আলাইহি রহমা, তার অবস্থাটা দেখুন। নামাজের কথাই বলতে গিয়ে বলতে হয়, একদিন ইমাম শিবলির দরবারে দুইজন ব্যক্তি যাচ্ছেন, ওনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন, মসলা জিজ্ঞাসা করবেন। তো রাস্তাতেই দুইটি বিড়াল বলা কওয়া করছে যে ইমাম শিবলির ইন্তেকাল হয়ে গেছে, ইমাম শিবলি মরে গেছে। এরা দুইজন বলছে কি বিড়াল এই কথা বলে, তা গিয়ে কি হবে, এসেছি যখন চলো জানা যায় শরীক হব, অন্তত দুয়াত লাভ তো হবে। জানা যায় পড়ার নিয়েতে গেছেন, গিয়ে দেখছেন শিবলি হুজুর ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আশ্চর্য হয়ে গেলেন, আরে সর্বনাশ, হুজুর আপনার সম্পর্কে আমরা এই শুনলাম রাস্তায়, আর আপনি তো ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আপনারা সঠিক শুনেছেন, প্রতিদিন আমি তাহাজ্জুদ নামাজ পড়তাম, বিগত রাত্রে আমার তাহাজ্জুদ নামাজ পড়া হয়নি, আর এই তাহাজ্জুদ নামাজ না পড়ার জন্য আমার দিল মরে গেছে। বিড়াল যেটা বলেছে সঠিক বলেছে। তুমি মনে করছো রুহু বার করে যাওয়ার নাম মরণ? না, নামাজ না পড়ার কারণে আমার দিল মরে গেছে, বিড়াল সঠিক বলেছে। বলুন না সুবহানাল্লাহ। হে বাবা, তাহাজ্জুদ নামাজ না পড়লে যদি দিল মরে যায়, এমন লোক আছে তারা সপ্তাহে একদিন যায়, কেউ বছরে 1 মাস আর 2 ঈদের পরে। এমনও লোক আমাদের মধ্যে আছে 5 ওয়াক্ত পড়েই না, তাহাজ্জুদ তো দূরের কথা, ঠিক মতো নামাজই আদায় করে না, আবার বলছে জান্নাতে যাব। হ্যাঁ, আশা থাকবে, কারণ একমাত্র আমাদের জন্য সাহারা হলো আমাদের নবী। জোরে বলে, কে সাহারা? নবী। কেন শোনেন, কথাটা আসছে যখন বলেই দেই। আল্লাহ পাক, আল্লাহ তাআলা আমার নবীকে 3টি দোয়া করতে বলেছিলেন। আপনি দোয়া করুন হাবিব, আপনি যেটাই করবেন আমি কবুল করব। আমার আপনার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
দোয়া চাচ্ছেন, আল্লাহুম্মা গফিরলি ইয়া হাবলি উম্মতি, আয় আল্লাহ আমার প্রথম দোয়া আপনি আমার উম্মতকে maaf করে দিন। আমার রব্বে করিম আবার বললেন, আয় আমার হাবিব আপনি আবার দোয়া চান, আবার আমি কবুল করব। আমার আপনার নবী দ্বিতীয়বার দোয়া চাইলেন, আল্লাহুম্মা গফিরলি ইয়া হাবলি উম্মতি, আয় আল্লাহ আপনি আমার উম্মতকে maaf করে দিন। আমার আল্লাহ পাক বলেন, হাবিব 3 নাম্বার দোয়া করুন। আপনার আমার নবী বললেন, রব এই 3 নাম্বার দোয়া আমি আখিরাতে হাসরের মাঠের জন্য রেখে দিয়েছি। আমার আল্লাহ পাক বলেছেন, হাবিব আপনি যত সময় খুশি না হবেন, যত সময় রাজি না হবেন, বাবা জাদা কাবাল্লান ফাহাদা, আমি আল্লাহ পাক আপনাকে খুশি করতেই থাকবো। জোরে বলুন। যিনি উম্মাত ছাড়া কিছুই চাননি, আর সেই উম্মাত নবীর উম্মাত বলে দাবি করে সিনেমা দেখে বেড়ায়, নবীর উম্মাত বলে দাবি করে দাড়ি কেটে বেড়ায়, নবীর উম্মাত বলে দাবি করে সুদ খেয়ে বেড়ায়, নবীর উম্মাত বলে দাবি করে মিথ্যা কথা বলে বেড়ায়, নবীর উম্মাতই বলে নিজেকে দাবি করে আর আব্বা মাকে কষ্ট দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। আমার তো বুঝে আসে না যে কি উম্মত। কথা শুনে রাগ হচ্ছে? এখন হরিণীটা, এর জন্য আমি গজলে বলি, আল্লাহর নবী সাহেব খোদা পাবি না রে দিওয়ানা, আল্লাহর নবী সাহেব খোদা পাবি না। আমরা কি নবী দেখেছি? নবী পাবো কেন? এর জন্য আবার আল্লাহর ওলি ছাড়া নবী পাবি না রে দিওয়ানা, আল্লাহর ওলি ছাড়া নবী পাবি না। আগে যাও আল্লাহর ওলির দারে গোলাম হও নত শিরে, আল্লাহর ওলি দিবেন নবীর ঠিকানা রে দিওয়ানা, আল্লাহর ওলি ছাড়া নবী পাবি না। জোরে হবে। আল্লাহ বলেন কোরআন পাকে, যদি পেতে চাও আমাকে, আল্লাহ বলেন কোরআন পাকে, যদি পেতে চাও আমাকে, গিয়ে ধরো নবীর দামান খানা রে দিওয়ানা, আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। জোরে বলুন ইয়া রাসূলুল্লাহ। ওলি না হলে নবী পাবো? ওলি মানে আল্লাহর বন্ধু, পার হবে সে ভবসিন্ধু, কভু নয় সে নিরানিন্দু, নিরাপদে যাবে চলে। আপনি যাকে ওলি বলছেন সে পীরই নয়। আরে ওলি মানেই আল্লাহর বন্ধু, তার সম্পর্ক আল্লাহর সাথে, নবীর সাথে। দুনিয়ার সম্পর্ক তার সাথে না। ওলি যে হয় সে জান্নাতেও নেবে। যেরকম সুবহানাল্লাহ। পাঁচ শ্রেণীর লোক বলে ওলিরা জান্নাতে, সেটাই কোথায় যাবে? সে চিটিংবাজ, সুন্নি না, এ চিটিংবাজ, কোরআন হাদিস মোতালা করে না। ওলিরা জান্নাতে নেবে কিনা কোরআন থেকে জিজ্ঞাসা করো। আয় আল্লাহ আপনি বলুন ওলিরা জান্নাতে নেবে কিনা। সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নাম্বার ৭১ আল্লাহ পাক ঘোষণা দিলেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, ইয়াউমা নাদউ কুল্লা উনাসিম বিইমামিহিম। স্মরণ করো ওই দিনের কথা যেদিন আল্লাহ পাক প্রত্যেক কওমকে তার ইমামের সঙ্গে আহ্বান করবেন। এই ইমামের ব্যাখ্যাতে গিয়ে পৃথিবীর সমস্ত তাফসীরকারগণ বলেন, পৃথিবীতে যে আপনার পথ প্রদর্শক ছিল, পথ প্রদর্শক হলো আপনার ওই দিন ইমাম।
তাহলে আমি আবার নোট করি, কোরআন মাজিদ সূরা আল কাহাফ আয়াত নাম্বার 17 আল্লাহ পাক বলছেন বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম, মাই ইয়াহদিল্লাহু ফাহুয়াল মুহতাদি, আমি আল্লাহ যাদের হেদায়েত দান করি তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, ওয়া মাই ইউদলিল, আমি আল্লাহ যাদেরকে গুমরাহ করি ফালান তাজিদা লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা, পথ প্রদর্শক আউলিয়াকে মুর্শিদ রূপে পাবে না। তাহলে বোঝা গেল হেদায়েতের মালিক কে? জোরে বলেন, হেদায়েতের মালিক কে? আল্লাহ পাক বলেন মাই ইয়াহদিল্লাহু ফাহুয়াল মুহতাদি, আমি আল্লাহ যাদের হেদায়েত দান করি তারা হেদায়েত প্রাপ্ত হয়, ওয়া মাই ইউদলিল, আমি আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্ট করি ফালান তাজিদা লাহু ওয়ালিয়াম মুরশিদা, পথ প্রদর্শক আউলিয়াকে মুর্শিদ রূপে পাবে না। তো বোঝা গেল আউলিয়াকে মুর্শিদ রূপে পেল যারা আল্লাহর কোরআন মোতাবিক আল্লাহর নিকটে হেদায়েতের উপরে তারা, যারা মুর্শিদ পায়নি তারা হেদায়েতের উপরে নাই। আল কোরআন সূরা আল কাহাফ আয়াত নাম্বার 17। আপনি বলছেন পীর ধরবো কি করতে? আরে মা বাপের কাজ আলাদা, 9 জন গুরু লাগবে, 9 জন গুরু, 9 জন। চিটিংবাজ কোথাকার পীর ধরতে বললি রাগ হয়, এ কখনো আল্লাহর দয়ার জান্নাত পাবে না। আল্লাহ পাক আহ্বান করবেন তুই ইমামের সঙ্গে, সূরা বনী ইসরাঈল আয়াত নাম্বার 71। আর এখন মুরিদ হতে বললি রাগ হয়, বলে নামাজ পড়ো, কোরআন তেলাওয়াত করো, নামাজ কালাম পড়বে, আরে জান্নাত চলে যাও, তোর বাপের জান্নাত। जन्नत बनाने वाला रब, अरे जन्नत को बांटने वाला मुस्तफा। জান্নাতে যাব, খেয়াল করবেন। এই জন্য আমি বলি মুর্শিদকে ধরো, হেদায়েতের উপরে তারা মুর্শিদ পেল যারা। আল্লাহ সূরা আল কাহাফে জানাচ্ছেন তুমি পীর ধরো না, বলছে মা বাপ বড় পীর, মা বাপের কাজ আলাদা, ওস্তাদের কাজ আলাদা, পীরের কাজ আলাদা, এক জায়গায় গোলাবেন না। আপনি দেখান আমাকে এই পৃথিবীর জমিনে কেউ বাপ মায়ের কাছ থেকে মুফতি হয়েছে, বাপ মায়ের কাছ থেকে ইঞ্জিনিয়ার ডক্টর হয়েছে? হয়নি। মা বাপের দুয়ায় হয়েছে, মা বাপের কাছে হয়নি। হয়েছে মানুষের মা বাপের দুয়ায় হয়েছে, কিন্তু মা বাপের কাছে হয়নি। দেখান একটা পৃথিবীতে। হ্যাঁ, একজন ছিলেন যিনি মায়ের কাছে 18 পারার হাফেজ পেটের ভিতরে হয়ে জন্ম নিয়েছেন, তিনি বড় পীর আব্দুল কাদের জিলানী। জোরে বলেন। इल्मे शरीयत, इल्मे मारिफत, इल्मे तरीकत, इल्मे तसाउफ, इल्मे फिक़ह, इल्मे नुह, इल्मे सार्फ, এ যত শিক্ষা করেছেন শরিয়াতের মাদ্রাসাতে, শরিয়াতের স্কুলে, শরিয়াতের ইউনিভার্সিটিতে আপনি একরকম লেখাপড়া করে নিজেকে বড় জ্ঞানী মনে করেছেন। জ্ঞান হলো 2 প্রকার। কয় প্রকার? 2 প্রকার। ইলমে শরিয়াত, একটা হলো পুঁথিগত বিদ্যা, আলিফ বা তা থা জিম হা খা, আর একটা এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই জে, আর একটা আছে ওয়া আ হস্যই দীর্ঘ ক খ গ ঘ, সারে আ সারে অ। এগুলো স্কুলে পাওয়া যায়, ইউনিভার্সিটিতে পাওয়া যায়, মাদ্রাসায় পাওয়া যায়। ইলমুস সারফ মাদ্রাসাতে পাওয়া যাবে, ইলমুন নুহ মাদ্রাসাতে পাওয়া যাবে, ইলমে ফিকহ মাদ্রাসাতে পাওয়া যাবে। কিন্তু আর একটি জ্ঞান ইলমে মারিফাত, এই 2 জ্ঞানে যিনি জ্ঞানান্বিত সেই হলো প্রকৃত জ্ঞানী। আরে কোরআন শরীফের এত পৃষ্ঠায় এই কথা লেখা আছে, বলা সহজ। হাদিস শরীফের অমুক পৃষ্ঠায় এই হাদিস রাসূল করিম বর্ণনা করেছেন, বলা সহজ। এটা সহিহ না জয়ীফ, এটা হাসান না কি, সমস্ত কিছু বলা যাবে একটু মোতালা করলেই। এ তো যে সেই বলতে পারে, যেও একজন মুখস্থ করবে সে বলে দিবে। এটা মুখস্থ বিদ্যা। এই বিদ্যাতে পণ্ডিত বোঝা যায় না। পণ্ডিত বুঝতে গেলে আর একটা বিদ্যা লাগে, যেটাকে বলা হয় ইলমে মারিফাত, আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান। যেই শরিয়াতের জ্ঞান আর আল্লাহ প্রদত্ত 2 রকম জ্ঞানী হবে, ওই মানুষটা প্রকৃত জ্ঞানী। জোরে বলুন।
এই ব্যক্তির কাছ থেকে আপনি বক্তব্য শুনবেন তো আপনার দিলের খোরাক পাওয়া যাবে। আর যে শুধু এই পুঁথিগত বিদ্যা শিখেছে, শিখে আপনাকে দিচ্ছে, ওর কাছে আপনি দুনিয়াটাই পাবেন, আখেরাত পাবেন না। আর ওই ব্যক্তির কাছে দুনিয়া আখেরাত দুইয়ের ভালাই হবে। আল্লাহ পাবেন, নবী পাবেন, ওলি আল্লাহ পাবেন। সঠিক পথের দিশা পেয়ে আমল করে আল্লাহর দয়ার জান্নাত প্রাপ্ত হবে। কথা বোঝা যাচ্ছে? এটা জিনিসগুলো মাথায় রাখতে হবে। এখন পীর ধরতে বললে ভক্ত পাওয়া যায় সব, মুরিদ খুব কম। মুরিদ আছে এখন খুব কম। আর এই মুরিদের কথা বলি বলে আমার দুশ্মন অনেক। সবাই পীর হয় না আব্বা আমার। এই জন্য আমি গজলে বলি, আল্লাহর ওলি সাহেব নবী পাবি না রে দিওয়ানা, আল্লাহর ওলি সাহেব নবী পাবি না। জিবরাইল বলেন নবীর দ্বারে দেখলাম কত পয়গম্বরে, আপনার মতো একজন পেলাম না গো দিওয়ানা। আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। জোরে হবে। জিবরাইল ফেরেশতা সব নবীর কাছে আগমন করেছেন, ওহী এনেছেন। বার্তা বাহক জিবরিল কারো কাছে 3 বার, কারো কাছে 5 বার, কারো কাছে 1 বার, কারো কোন নবীর কাছে 2 বার। আর আমাদের নবীর কাছে এসেছেন 24,000 বার। আরো জোরে। তা জিবরিল নিজে বলছেন যে আমি কত পয়গম্বর দেখলাম কিন্তু আপনার মতো পেলাম না। আর এ বেটা নামাজও পড়ে আর নবীজিকে নিজের মতো বলে নবী। ও দেওয়ালের পিছনে কি নবী কিছু জান না। বলেন নাউজুবিল্লাহ। আরো জোরে বলো। জিবরাইল বলেন নবীর দ্বারে দেখলাম কত পয়গম্বরে, আপনার মতো একজন পেলাম না দে দিওয়ানা। আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না, আল্লাহর ওলি ছাড়া নবী পাবি না রে দিওয়ানা। আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। আরো একটা শোনেন, দুনিয়া চায় আল্লাহকে রাজি, আল্লাহ চায় নবীকে রাজি। মিলাদ দিয়েছে কেন? আল্লাহ খুশি হবে। নামাজ পড়ছি কেন? আল্লাহ খুশি হবে। যাকাত দিয়েছে কেন? আল্লাহ খুশি হবে নাকি? হজ করেছে কেন? আল্লাহ খুশি হবে। কুরবানি দিয়েছে কেন? আল্লাহ খুশি হবে। দুনিয়া চায় আল্লাহকে রাজি, আল্লাহ চায় নবীকে রাজি। এ ভেদে তত্ত্ব বোঝা যাবে না রে দিওয়ানা। আল্লাহর নবী ছাড়া খোদা পাবি না। আল্লাহুম্মা সাল্লি সাইয়্যিদিনা মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি। আব্বা আমার খেয়াল করুন, যদি বলেন নবী খুশি হলে আল্লাহ খুশি হবে, বাপজি আমার, আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা কত সুন্দর একটি বিধান দিয়েছেন। দেখুন, আমার নবী পাকের এক কোলে ইমামে হোসাইন আর এক কোলে আমার নবী পাকের লখতে জিগার হযরত ইব্রাহিম। বলুন সুবহানাল্লাহ। কলিজার টুকরা আমার নবী পাকের হযরত ইব্রাহিম এক কোলে, আর একদিকে ইমাম হোসাইন। একবার হোসাইনকে বুকে ধরতেছেন, নবী আমার চুমু খাচ্ছেন, হযরত ইব্রাহিমকে চুমা ধরছেন বুকে আর চুমু দিচ্ছেন। আল্লাহ পাক বলেন জিবরিল, আমি আল্লাহ দুইজনাকে একসাথে প্যার করতে দেব না, একজনাকে আমি আল্লাহ পাক উঠিয়ে নিতে চাই। আয় রব্বে করিম, আমি কার কথা যাইয়া বলবো?
পেলেন, সঙ্গে সঙ্গে নবী আমার বললেন, জিবরিল যদি আমি হোসেনকে দেই আমার কন্যা ফাতেমা কান্না করবে, আমার জামাই আলী কান্না করবে, আমি নবী সব থেকে বেশি ব্যথা পাবো। না 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 জিবরিল, আমার বেটা ইব্রাহিমের কুরবানি আমি নবী মঞ্জুর করলাম, হোসেনের কুরবানি আমি কবুল করব না। পৃথিবীর জমিনে আমার নবী পাক যখন এই সংবাদটা জিবরিল আমিনের কাছে দিলেন, আমার বেটা ইব্রাহিমের কুরবানি আমি কবুল করলাম, রাজি হলাম। 3 দিন পরে আল্লাহর হাবিবের কলিজার টুকরা ইব্রাহিম রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দুনিয়া থেকে ইন্তেকাল করে গেছেন। আমার নবী মক্কা মদিনাতুল মুনাওয়ারায় সাহাবায়ে কেরাম রিদওয়ানুল্লাহি তাআলা আলাইহিম আজমাইনদের মাঝে ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, মদিনাবাসীরা আমি রাসূলুল্লাহ যার জন্য নিজের বেটা কুরবানি দিয়েছি তার নাম হলো হুসাইন। খবরদার হুসাইনকে যেন তোমরা ব্যথা দিবে না। এই আব্বাজি আমার সোনা মানিক হুসাইন পাক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু নিজে সাজদাতে গেছেন আব্বা আমার, কিন্তু আপনার রুকুতে গেছেন, সেজদা করতে মানুষ দেখেছেন, সাজদা থেকে মাথা তুলতে কেউ দেখিনি। বোঝা গেল ইব্রাহিম নবী বেটা ইসমাইলকে আপনার মিনার মাটিতে জবাই করে কুরবানি করতে নিয়ে গিয়েছিলেন। ওখানে ছিল, ওটা ছিল কোরআন। আর ইমাম হুসাইন কারবালায় যেটা করেছেন এটি হলো ওই কোরআনের তাফসীর। ভালো করে বুঝতে হবে ইসলামকে। আগিয়ে চলুন, আমি ইব্রাহিম নবীর কথা কিঞ্চিত আলোচনা রাখবো। আব্বা আমার খেয়াল করুন না কেন, প্যারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কলিজার টুকরাকে কুরবানি দিলেন ইমাম হুসাইনের খাতিরে। হুসাইন শুধু আজ কারবালার মাটিতে যদি জীবন কুরবান না করতেন তা আমরা কিছুই পেতাম না। পেতাম এ নামাজ হতো না, মসজিদে আজান হতো না। তো আপনি বলছেন শুধু ইসলাম বাঁচিয়ে গেছেন, নামাজ বাঁচিয়ে গেছেন, কাবাকে হুসাইন বাঁচিয়ে গিয়েছেন। জোরে বলে কাদের জন্য? আমাদের জন্য। আব্বা আমার সোনা মানিকেরা খুব ভালো করে বুঝুন, হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম তিনি স্বপ্ন দেখেছেন যে উনি আপনার কিনা জবাই করতেছেন, আদরের জিনিস কুরবানি করতেছেন। এমন সময়তে আপনার আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা ইব্রাহিম নবীকে কেউ বলেছেন 80 বছর বয়সে সন্তান দিয়েছেন, কেউ বলেছেন 86 বছর বয়সে আপনার সন্তান দিয়েছেন। দুটি মত আপনার পাওয়া যায়। আল্লাহ পাকের কাছে দোয়া চেয়েছেন, আল্লাহ আমাকে একটি নেক আওলাদ দান করুন। আল্লাহ পাক সন্তান দিলেন, নাম রাখা হলো হযরত ইসমাঈল। আদর করছেন, সোহাগ করছেন। আল্লাহর ফেরেশতারা বলেন, আল্লাহ এই বন্ধু আপনি যাকে খলিল বলেছেন, যাকে অগ্নি শিখা থেকে বাঁচিয়েছেন, আয় রব তিনি বাচ্চা পেয়ে আপনাকে ভুলে গেছে। দেখুন কত আদর যত্ন করতেছেন। যদি 80 বা মতান্তরে 86 বছর পর যদি একটি সন্তানের বাপ হওয়া যায়, ওই সন্তানের প্রতি কত মায়া হবে। আগো মা হাজেরা গর্ভ থেকে সন্তান জন্ম নিল, নাম রাখা হলো ইসমাইল। আদর যত্ন হচ্ছে। আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে খবর, স্বপ্ন আসছে, কুরবানি করো আমার নামে। সব থেকে বাপ মায়ের কাছে আদরের জিনিস কি? তার সন্তান, নাকি বলেন? সন্তান আদরের জিনিস না? বাচ্চার সুখের জন্য ঘর তালার উপরে তালা, জমির উপরে জমি, গাড়ির উপরে গাড়ি। বেটা বলেছে আব্বা তা কি আমার একটা মোটরসাইকেল লাগবে, তাহলে কি দিলে? মেয়ে বেরিয়েছে তা বলছে মা আব্বা তো কি আমার ওই 8 টিকা মোটরসাইকেল দিতে হবে, 8 টিকা না, বুলেট মানে যা চালাতে। তেল যা খাচ্ছে না এখন, যা গাড়ি উঠেছে 30 কিলোমিটার 1 লিটার তেল বললে ও খাই দেবে কি করে? এমনি তো কাজ কাম ওই করে, গাড়ি চালাচ্ছে হু হা করি। এমন রাস্তায় গেলে সে ভয় লাগে দেখলে। আবার একটা গাড়ি বেরিয়েছে হুটভাট হুটভাট করে বেশি আওয়াজ হয়, 2 লাখ কত দাম, প্রায় 2-2.5 লাখের মতো। কি কেটিএম না কি বলে? পুরে সর্বনাশ। গাড়ি চালাচ্ছে হুজুর রাস্তায়, তো মনে হাত পড়ে কি মরে, পড়লে হাত পা কিছু থাকবে না।
চালাচ্ছে। একবার চিন্তা করিনি এই দুনিয়ায় আশা পূর্ণ করা জায়গা না, এটা আখেরাতের খেতিবাড়ি। এখানে আমাদের খুব চিন্তা করে পা ফেলতে হবে, চিন্তা নাই। আব্বাজি আমার সোনা মানিক, তাহলে বোঝা গেল পৃথিবীর সরজমিনে আমরা হয়ে গেছি এমন, দুনিয়াকে আশা পূর্ণ করার জন্য লেগে পড়েছি। 50-60 বছর বয়স পেয়েছি, এই বয়সের ভিতরে আমরা কোটি কোটি বছরের পাথেয় সংগ্রহ করব। ওই ব্যক্তি হলো চালাক চতুর ব্যক্তি, আর যে ব্যক্তি সময় অবহেলা করে আপনার কাটিয়ে দিল, এই ব্যক্তি হলো নির্বোধ নাকি? কিন্তু তাকে চালাক বলবে যে নামাজ পড়ি, ওরা কি পায়, আমরা নামাজ না পড়লে আমার কি ইমান ঠিক রে। এরকম কিছু লোক আছে না, প্রত্যেক গ্রামে আছে। আব্বাজি আমার সোনা মানিকের, সন্তানকে যখন পিতা বললেন বাবা আমি আল্লাহর রাস্তায় তোমাকে কুরবানি করছি, বেটা উত্তর দিচ্ছেন আব্বা আপনি আমাকে ধৈর্যধারীদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন, যেটি হুকুম আপনার প্রতি হয়েছে আপনি সেটা পূর্ণ করুন। আল্লাহর পয়গম্বর ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ বেটাকে সঙ্গে করে নিয়েছেন। আব্বাজি আমার নিয়ে যাবেন, একটি দড়ি নিয়েছেন, আব্বা আমার নিয়েছেন একটি ছুরি। হযরত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম চলে যাচ্ছেন বেটাকে নিয়ে। এমন সময় ইবলিস শয়তান এসে আম্মা হাজেরার কাছে বলতেছে, ও হাজেরা আপনি কি জানেন আপনার স্বামী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম আপনার বেটাকে কোথায় নিয়ে গেল? দাওয়াত খেতে গেছে। না, বেটাকে নিয়ে গিয়েছে জবাই করবে বলে। বাপ কখনো বেটা জবাই করে নাকি? বলে শুনেছি তার রবের পক্ষ থেকে নাকি তার প্রতি হুকুম হয়েছে। আম্মা হাজরা বুঝতে পেরেছেন এটি ইবলিসের ধোঁকা। উনি বুঝলেন লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। ইবলিস শুনে রাখ, যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার বেটা কুরবানি করার কথা যদি হয়, জবাই করার কথা যদি হয়, একটি ইসমাইল কেন, আমি হাজরা শত ইসমাইল জন্ম নেবে, শত ইসমাইল আল্লাহ রাস্তায় জবাই করতে রাজি। মা কেমন আজকালকার মা, ये সিরিয়াল দেখা মা নয়, ये আল্লাহর প্রতি দিলকে উজাড় करने वाली মা। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। ভালো করে বুঝুন আমার সোনা মানিক, এমনি করে আপনার কিনা ইবলিস দেখলো, তাই তো কোনো মতেই কিছু করা গেল না। দরবেশ শেষে এসে সেজে এসেছে, লম্বা তার মুখে দাঁড়ি, মাথায় তার পাগড়ি, গায়ে বড় জুব্বা। ও ইসমাইল আমাদের চেননি, আমি একজন দরবেশ মানুষ এসেছি আপনার কাছে, আপনি কি খবর রাখেন আপনাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আপনার পিতা? কোথায়? বড় শয়তান, মেজে শয়তান, ছোট শয়তান, এখনো পাথর মারতে হয়। যান হজ করতে, এখনো পাথর মারতে হয়। যার গায়ে যত জোর আছে বুঝলেন, মারে দেখুন ও আবার পাট আলাদা। হজের বর্ণনার দিকে আমি যাচ্ছি না, এগুলো খেয়াল রাখতে হবে। এখন হযরতে ইসমাইল আলাইহিস সালাম তিনি একজন নবী, তিনি বলছেন কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? তো বাপ নিয়ে যাচ্ছে বেটা ইসমাইল তোমাকে জবাই করবে। বাপ কখনো বেটা জবাই করে? এমনকি কখনো আপনি দেখেছেন? তার রবের পক্ষ থেকে নাকি হুকুম হয়েছে। ইসমাইল জবিউল্লাহ উত্তর দিলেন, যদি রবের পক্ষ থেকে হুকুম হয় আমি ইসমাইল একা কেন, শত ইসমাইল জন্ম নেবে, আল্লাহর পথে জবাই হয়ে যাবে, আমার কোনো চিন্তা নাই। জোরে বলো। ইসমাইল নবী বুঝেছেন এও ইবলিস, এলো মেজে শয়তান। বাপকে মাকে ধোঁকা দিয়েছে, বাপের কাছে গেছে, বাপও একই কথা বলেছেন, বড় মেজে একদম ছোট, 3 শয়তানকে পাথর মারো। এখন তো সেখানে নিশানা, একটা পাথরকে মারছেন আপনি। কাকে মারছেন? পাথরকে। আরো দেখুন কত সুন্দর ইসলামের বিধান। আম্মা হাজেরা বেটা ইসমাইলের জন্য পানি খুঁজেছেন সাফা আর মারওয়ায়। আমরা কি পানি খুঁজি?
দুনিয়ার যত মুসলমান যায় নর নারী কি করে? পানি খোঁজে। মা আম্মা হাজেরা সুন্নাতকে বজায় রাখে। বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহর আদেশ হয়েছে। তো ইসলাম তার নাম। কারো জিনিস কে নিজে পালন করার নাম ইসলাম। আপনি যদি বলেন আমি সাফা ও মারওয়ায় আমার দৌড়ানোর দরকার কি, উনি বেটার জন্য দৌড়াইছিলেন, আমার কি দরকার? তাহলে আপনি আল্লাহরই হুকুম মানলেন না, মুসলমান থাকলেন না। তারপরে যে পানিটা উদিত হলো, এটাই ইব্রাহিম নবীর দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়েছিল। কারণ এ খুব সংক্ষিপ্ত কথা, যখন বেটা ইসমাইলকে আর বিবি হাজেরাকে ওই মরুভূমি ময়দানে রেখে আসছেন সামান্য কিছু পানি আর অল্প কিছু খেজুর দিয়ে, তখন স্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আপনি যে আমাকে রেখে যাচ্ছেন কার ভরসায়, কি জন্য রেখে যাচ্ছেন? ইব্রাহিম নবী কোনো উত্তর দিচ্ছেন না। এটা কি আপনার রবের পক্ষ থেকে আমার পক্ষে রেখে যাওয়ার হুকুম হয়েছে? ইব্রাহিম নবী একটাই কথা বললেন, হ্যাঁ আমার রবের হুকুম। সুবহানাল্লাহ বলে। আচ্ছা বলুন, কোন বিবি স্বামী যদি বলে তুই কেন থাক, এই ভিয়াবান মরুভূমিতে রেখে যাচ্ছি, কেউ থাকবে? তোমার মতো স্বামীর ভাত খাওয়ার দরকার নেই, আগে ১৫০০ পাচ্ছিলাম, এবার ৩০০০ দেবে বলেছে, তোমার মতো স্বামীর ভাত খাওয়ার দরকার নেই। যদি না হয় এখন ১০০০ বিমান লিপার ২৫০ বিবিধি খাও, এই ময়দানে কেউ নাই, থাকবো। স্ত্রী কত নেককারিনী। আল্লাহর নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম শুধু একটি কথা রবের হুকুমে রেখেছে, উনি আর কিছুই বললেন না। যত দূর ইব্রাহিম নবী বাচ্চা আর বিবি দেখছেন তত দূর দেখতেছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। দোয়া করেছিলেন ৩টি দোয়া, আল্লাহ এই মরুভূমিকে তুমি সবুজে পরিণত করে দিও। আয় আল্লাহ, আজ এই মরুভূমিতে পানি যেখানে নাই আল্লাহ পানির ব্যবস্থা করে দিবে। আয় আল্লাহ, আজ কোনো ফল মূল খাদ্য খাবার কিছু নাই, এলাকায় যেন খাদ্য খাবারের কোনো অভাব না হয়। আপনি যান, আপনার দেশে আপনি যেটা না পাবেন, আপনি মক্কাতে চলে যান, তাম পৃথিবী বেমৌসুমী ফল আপনি মক্কাতে গিয়ে পাবেন। কারণ আল্লাহ পাক ইব্রাহিম নবীর ৩টি দোয়াই কবুল করেছিলেন। চলে বলেন। যাই হোক আব্বা আমার, হযরতে ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বেটা ইসমাইলকে জবাই করতে নিয়ে গেছেন। বললেন, আব্বা আমার জবাই করতে গিয়ে যদি আপনার অসুবিধা হয়, আমার যদি হাত পা ছিনোছিনি করে, বেঁধে দিলেন, চোখে পটি বাঁধলেন, ছুরি চালাচ্ছেন। খুব সারমর্ম কথা, বেটার গলায় ছুরি চালাচ্ছেন। ছুরি আর চলে না, নরম গলা কাটছে না। দয়াল রহমান কে পারে বুঝিতে তোমার শান, তুমি জিন্দাকে মারিতে পারো, মরার পারো দিতে জাত, কে পারে বুঝিতে তোমার শান। ইব্রাহিমকে বলো তুমি পুত্র কুরবানি করিতে, ইসমাইলকে বলো তুমি ধৈর্য ধরে রহিতে। ছুরিকে তুমি করো মানা, ইসমাইলের কাটিতে গর্দান, কে পারে বুঝিতে তোমার শান। জোরে হবে। ইব্রাহিম নবী নরম গলা কাটছেন না, কাটছে যখন ছুরিতে কাটতে পারছে না, উনি বেকারার হয়ে গেলেন, বেতাব হয়ে গেলেন। হলোটা কি? ছুরি তার ধার হারিয়ে ফেলেছে। ছুরি বলে, আল্লাহ জবান দেন একটু কথা বলি। ছুরি কথা বলতেছে, আই ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ, যে রব আপনাকে জবাইয়ের হুকুম দিয়েছেন, সেই রব আমাকে ইসমাইল জাবিউল্লাহর গলা কাটতে নিষেধ করেছেন। আমি চিন্তা করছি, এক আল্লাহর খলিল আর এক রব, খলিলের মানবো না রবের মানবো? তাই আমি রবেরটা মেনে আমার ধার হারিয়ে ফেলেছি। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। বাপজি আমার, সেই কুরবানি আমাদের সম্মুখে, সেই কুরবানি আমাদের সম্মুখে।
কিন্তু এই দুনিয়ায় এখন যা সাজিশন, যা পরিস্থিতি, এই পরিস্থিতিতে কুরবানি বড় মুশকিল আমাদের জন্য। তো যাই হোক, কুরবানি জিনিসটা কি, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি ঘোষণা দিচ্ছেন, অনেক বর্ণনা এসেছে। আমি খুব সংক্ষিপ্ত কথা বলি আপনাদের। কুরবানি क्या, कुर्बानी का बयान। प्यारे इस्लामी भाइयों, जिलहिज्जा की आमद होती है तो सुन्नत इब्राहिम की याद ताज़ा हो जाती है। যখন জিলহজ মাস আগমন হয় তখন কিন্তু কুরবানির স্মরণ আমাদের মনে তাজা হয়ে ওঠে, জেগে ওঠে, তাই না? যে কুরবানি দিতে এ করতে হবে। हर साल लाखों लाखों मुसलमान इस माह मुकद्दस में अल्लाह पाक के हुक्म की बजाय बारी, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহ পাকের হুকুম মানার জন্য সুন্নত ইব্রাহিম और सुन्नत मुस्तफा की अदाई के लिए कम बिस्तर दिखाई देते हैं। প্রত্যেক বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার কুরবানির জন্য ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের এই সুন্নতে মুস্তাফা পালন করার জন্য কম বিস্তার দেখাই দেতে हैं। বেশিরভাগ মানুষ বেকারার দেখা যায়। याद रखिए, স্মরণ রাখুন, हर बालिग, স্মরণ করবেন, हर बालिग প্রত্যেকটি সাবালক মুকিম এবং বাড়ি থাকে, মুসাফির নয়। কুরবানির জন্য বাড়ি থাকা দরকার, মুসাফিরের জন্য কুরবানি ওয়াজিব নয়। মুসলমান এবং মুসলমান হওয়া, मर्द ও औरत, বেটা ছেলে এবং মেয়ে ছেলে, মালিকে নিসাব पर, যিনি নিসাব পরিমাণের যুক্ত, নিসাবের উপযুক্ত, কুরবানি अजीब है, তার উপরে কুরবানি ওয়াজিব। বলুন সুবহানাল্লাহ। কথা বোঝা যাচ্ছে? জি। মালিকে নিসাব होने से मुराद এ है, আর মালিকে নিসাব হওয়ার জন্য এটি উপমা, मुराद इस शख्स के पास 52 तोले चांदी या इतनी मालियत की रकम या इतनी मालियत का तिजारत का माल या इतनी मालियत का हाजत असलिया के अलावा सामान हो, उस पर अल्लाह पाक बंदों का इतना कर्ज ना हो जिसे अदा करने के जिक्र वो निसाब बाकी ना रहे। की बुझेছেন? 52 তোলা চাঁদি, ভালো করে বুঝে নেবেন, মালিকের নিসাব হওয়ার জন্য। এখন আপনি হয়তো বলেন, হুজুর আমাদের কুরবানি করতে পারছি না, তা আমরা আইনকে হাতে নেব না। এটা ভারত, এটা আরব নয়। ভালো করে বুঝবেন আমার কথা, এটি ভারত, আইনকে হাতে নেওয়া যাবে না। যদি আপনি আইনের সাহারা নিয়ে কোনো মতে কিছু করতে পারেন, এটা আলাদা জিনিস। কিন্তু সম্মুখে আমাদের 10ই জিলহজ, 27শে মে কুরবানি। যদি গাই না করতে, গরু না করতে দেয়, ছাগলেতে দেওয়া যায়, দুম্বাতে দেওয়া যায়, উটে দেওয়া যায়, যাতে দেওয়া যায় তাতে দিতে হবে, আইন হাতে নেওয়া যাবে না। আব্বা আমার, সদা সর্বদা আইনকে আমাদের ফলো রাখতে হবে। যখন যে পরিবেশ, আপনি মনে করছেন না কিছু হুচুক লোক আছে, এরা গন্ডগোল পাকায়, এর ওর ভিতরে তরিকতের মাল থাকতে হবে তো, নইলে ঝামেলা করবে। যার ক্ষমতা আছে সে বলবে, আপনি বলে কি করবেন? একটা আপনাদেরকে ঘটনা শোনাই। আপনার সন্দেশখালী থানার অন্তর্গত ঢোলখালী বলে একটা গ্রাম আছে, এ বেশি দূরে না, সন্দেশখালী থানার অন্তর্গত ঢোলখালী, খুলনার পাশে। আব্বা আমার, ওখানে কুরবানি হতে দেয় না, কালো দেয়নি, তার আগেও দেয়নি, কোনোদিন হয়নি। তো যখন কুরবানি হয় না, তো মুসলমানের সংখ্যা যখন বেশি হয়েছে, মসজিদও আছে মাশাআল্লাহ ভালো, এখন ওরা কুরবানি দেওয়ার জন্য, কুরবানির সময় মুসলমানদের তো এমনিতেই কুরবানি আসলে মনের ভিতরে একটা জোশ, মোহাব্বত, মায়া চলেই আসে, কুরবানি দেবে। কিন্তু সেই সময় সন্দেশখালী থানাতে ওসি ছিলেন, তিনি আমাদের মুসলমানদের। তিনি বললেন, বাবা কুরবানি দেওয়া ভালো জিনিস, আল্লাহর বিধান, করবে তো আপত্তি নেই, তবে বাবা কাজ করো, প্রকাশ্যভাবে করো না বাবা, তোমরা ভিতরে করো।
আর কিছু হুচুক আছে, রক্ত পাতলা, না যদি কুরবানি করতেই হয় তাহলে প্রকাশ্যই হবে। ওসি সাহেব বারবার অনুরোধ করলেন যে বাবা খেয়াল করো, তোমাদের এখানে হয় না, তো অন্তত আমি একবার লিখে যাই যে ঢোলখালিতে সুন্দর সুষ্ঠুভাবে কুরবানিটা হয়েছে। তারপর যখন একবার খাতায় লেখা হয়ে যাবে তারপর তোমরা সবকিছু করতে পারবে। আর একবার যদি আমি লিখতে না পারি তো তোমরা করবা কি? না আমরা করবো বাইরে, ও ভিতরে ঢুকে কে বাগানের মধ্যে করবে, এখানেই করবে। ওসি বাবু অনুরোধ করাতে শুনলেন না, এখন তার লিখতে বাধ্য হলো যে ঢোলখালিতে কুরবানি হয় না। আজও পর্যন্ত তারা সম্মুখে সাজেশন এমন জায়গায় যেন না যায় গ্রামে কুরবানি হয়, গ্রামের নাম উল্লেখ হয়, অমুক গ্রাম, অমুক মসজিদ, অমুক ঈদগায় সুস্থভাবে কুরবানি হয়েছে। আপনার হুজ্জাতের জন্য, আপনার ঝামেলার জন্য যেন এমন জায়গায় না চলে যায় যে ওটা ডিলেট হয়ে যায়। দিন আছে, একবার বৃষ্টি এসেছে মনে থামবে না এমন নয়, আল্লাহ যেদিন থামাবে। এর পাশে আরো একটা কথা বলি, এই বাংলাদেশের কিছু হুচুক মৌলবি আছে, হুচুক মৌলবি, এরা কুয়ার ভিতরে আছে, মনে করছে এটাই মনে হয় সাগর, তো কিছু চাঙ্গা পান্ডাকে নিয়ে, দেখো মোদি সরকার, তুমি যদি মুসলমানের প্রতি অত্যাচার করো আমরা বর্ডার ক্রস করে গিয়ে করো। ভারত যদি পেশাব করে তো বাংলাদেশ ভেসে যাবে। কে বলতে বলেছে? রাখো, তুমি তোমার দেশের চিন্তা করো, আমরা ভারতবাসী, আমরা আইনকে হাতে নেই না। আল্লাহ, আমরা বাংলাদেশের মানুষের সাহারা চাই না, আমরা আল্লাহ সাহারা চাই, আমরা আল্লাহ সাহায্য চাই, ঠিক কিনা বল? তুমি তোমার দেশকে হেফাজত, কারণ রাসূল করিমের ইরশাদ, প্যারা জবানের বাণী, হুব্বুল ওয়াতান মিনাল ঈমান, ঈমানের অঙ্গ হলো দেশকে ভালোবাসা। বলুন না সুবহানাল্লাহ। বহু কথা আছে, কিন্তু এখন সেই পরিবেশ পরিস্থিতি না, আইনকে হাতে নেওয়া যাবে না। আর আপনাকে আমাকে মারার জন্য অন্য লোক লাগবে না, ভাইকে মারার জন্য ভাই যথেষ্ট, বাপকে মারার জন্য বেটা যথেষ্ট। খবরদার তাদের পরামর্শতে পা দিবেন না। স্ত্রীকে মারার জন্য স্বামী যথেষ্ট, দাদুকে মারার জন্য নাতি যথেষ্ট। মুসলমান খবরদার কারুর গোসলে যাইয়া কারুর যুক্তি শুনে উত্তেজিত হবেন না, ঠান্ডা মাথায় আল্লাহর কাছে কাঁদুন, আল্লাহ হেফাজত করুন। আমরা ভারতের মানুষ, ভারতের সংবিধানকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে আইন হাতে না নিয়ে শান্তিভাবে আমরা কুরবানি করব ইনশাআল্লাহ। কথা বুঝতে পারছেন? আমার বুঝতে পারছেন না? সবই জানেন আপনারা, আমার থেকে বেশি আপনারা খবর রাখেন, তবু আমি আপনাদের হাত জোড় করে বলবো, বাবা আইনকে হাতে নেবেন না, নইলে আপনি জেলে যাবেন, আমাকে কাঁদতে হবে। আপনি জেলে যাবেন, আপনার সন্তানগুলো কাঁদবে। এই কুরবানিতে কত মানুষ এরকম উত্তেজিত হলে কত মারা যাবে, কেউ জেলে যাবে, দেখবেন রক্তপাত। এই জন্য আমি অনুরোধ করি, যা লাইভের মধ্যেও আমাকে দেখছেন, প্রত্যেক মুসলমানকে বলবো, পশ্চিম বাংলার ভারতবাসীকে আইনকে হাতে নিবেন না, হাত জোড় করে অনুরোধ করি। আমাদের দেশের আইনকে আমরা, কানুনকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে আমরা শান্তিভাবে যেভাবে করলে কুরবানি করা যাবে, আল্লাহর হুকুম পালন করতে পারবো, আমরা সেই বিধান দেখব। না হয় গরুতে হবে না, মহিষে হবে না, আরো তো পশু আছে নাকি বলে, কিন্তু আইন হাতে নেবেন না বাবা, অনুরোধ। যদি না মানেন আপনি যাবেন জেলে, আপনার বাচ্চা সাহারা কে হবে? আপনাকে মারবে আপনার ভাই, কাঁদবে কে? আপনার হারালো, তাদের হারাই। অনুরোধ বাবা আপনাদের কাছে আমার, যদি মনে করেন আমিনুদ্দিন কি বলে গেল, ওর কথা কে শোনে,
কিছু করার নেই বাবা, বেঁচে থেকে জিহাদ করুন, মরে গিয়ে নয়। বাসায় বসে জিহাদ করুন, জেলে গিয়ে নয়। মসজিদে ঢুকে জিহাদ করুন, হসপিটালে গিয়ে নয়। নাকি বলে? বেঁচে থেকে জিহাদ করার নাম হলো সঠিক। জিহাদ করুন। এখন সে যুদ্ধ নাই, আর আল্লাহর হাবিব বলেছেন যেটা সেটা হবে। যুদ্ধের জন্য আমাদেরকে সৈন্য বা সেনা নিযুক্ত করতে হবে না। নবী পাক বলেছেন সেনা আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করাই আছে। একদিন পৃথিবীতে সে যুদ্ধ হবে আর মুসলমানদের জয়লাভ হবে। তাম পৃথিবীতে এক আল্লাহর ডাঙ্কা বাজবে। আমরা আল্লাহর সাহারা চাই, আল্লাহর সাহায্য চাই। বাংলাদেশের সাহায্য আমাদের দরকার নাই, কারণ ওদের কথাতে আরো উত্তেজিত হচ্ছে মানুষ। হচ্ছে না বাবজি? আমার খুব সাবধান। আল্লাহ আমাদের বুঝ শক্তি দান করুক, সবাই বলি আমিন। খুব মোহাব্বতে দরুদ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। একদিন তোমায় মরতে হবে, তুমি ভুলে যেও না। হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। এ বাড়ি গাড়ি টাকা করি কিছুই রবে না। হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। আপন জনের কান্না যত সবই শুনতে পাবে। এ বুক ফাটবে তো মুখ ফুটবে না, কেমনে জবাব দেবে? কি করে বোঝাবে তুমি দেহের বেদনা? হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। কাঁদবে মাতা, কাঁদবে পিতা, কাঁদবে ভাই বোন। পাশে এসে কাঁদবে কত আত্মীয় স্বজন। করবে দোয়া খোদার কাছে, করবে দোয়া খোদার কাছে মুমিন মুমিনা। হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। একদিন তোমায় মরতে হবে, তুমি ভুলে যেও না। হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। এসেছিলে যখন তুমি এই না সাধের ভবে,
কেঁদেছিলে শুধু তুমি, হেসেছিল সবে। হাসিনি? এসেছিলে যখন তুমি এই না সাধের ভবে, কেঁদেছিলে শুধু তুমি, হেসেছিল সবে। যাওয়ার কালে হাসবে তুমি, যাওয়ার কালে হাসবে তুমি, কাঁদবে জামানা। হবে মাটির বিছানা গো তোমার আসল ঠিকানা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওয়া আলা আলি সাইয়্যিদিনা। বাপজি আমার হরিণী নবী পাককে যখন সালাম দিয়েছে, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমার আপনার নবী পাক সঙ্গে সঙ্গে সালামের উত্তর দিলেন। জিজ্ঞাসা, কি ব্যাপার হরিণী এখানে? হরিণী বলছে, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমার বাসাতে আমার বাচ্চা আছে দুইটা হুজুর। আমি এখানে আহার করতে এসে শিকারীর জালে ফেসে গেছি। হুজুর, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন, আমি আমার বাচ্চার কাছে জনমের মতো দুধ পান করিয়ে ফিরে আসি, বাচ্চার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। আল্লাহর হাবিব কি মানুষ হইয়া না চিনতে পারলো, অবলা জীব চিনতে পেরেছে। আমার নবী পাক হরিণীটাকে ছেড়ে দিলেন। রাসূল আমার ওইখানে আছেন। এমন সময়তে হরিণী বাড়ি যাচ্ছে, নিজের বাসায় যাচ্ছে, বাচ্চাগুলোর কাছে হাজির হয়েছে। আব্বাজি আমার বাচ্চার কাছে দাঁড়িয়ে বলতেছে, সেই গজল বলছিলাম না, খেয়াল করেন, হরিণী বড় আনন্দ করছে আর বালখারাহি এবং আনন্দ করে বলতেছে। কেন? কি বলতেছে? বলছে, আমাকে ছড়ানে হুজুর আ রহে হে। আরো যেরকম সুবহানাল্লাহ, যে নাতটা বলছিলাম, हिरन कैद में रह के इटला रही थी, ये कह के बाचों से बल खा रही थी। ওই হরিণ বাচ্চার কাছে কি বলছে, বাচ্চা রে, এ বাচ্চা, আজ আয় জন্মের মতো দেখেলে। কেন? খেয়াল, मेरे प्यारे बच्चों चलो मुस्कुराओ, मेरे प्यारे बच्चों चलो मुस्कुराओ। কি হবে? हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं, ऐ मेरे बच्चों चलो मुस्कुराओ, हमको छुड़ाने हुजूर आ रहे हैं। दरूदों की शम्मा लबों पे सजाओ, अंधेरा मिटाने हुजूर आ रहे हैं। दरूदों की शम्मा जोरे হবে। বাচ্চারে আয় আমায় দেখে নে, জন্মের মতো দুধ পান করে নে। আম্মা জান এমন কথা তো কখনোই বলেন না, আজ কেন বলতেছেন? আয় বাবা, আয় আমার বাচ্চা, আমি
আহার করতে যাইয়া শিকারে জালে ফেসে গিয়েছি, সে আমাকে ধরে ফেলেছে। ওই রাস্তা দিয়ে প্যারা নবী রাসূল করিম রউফুর রহিম দয়ার ভান্ডার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, আমি ওনাকে জামিন রেখে এসেছি জন্মের মতো তোদের সঙ্গে দেখা করার জন্য। এমন সমাধি বাচ্চা দুটি বলতে চায়, মা আমরা সারাদিন কিছু খেতে পাইনি, গাছের পাতা ঘাস আমরা খেতে পারি না, জঙ্গলের ঘাস ঘুষ আমরা খেতে পারি না, আমাদের আহার হলো আপনার স্তনের দুধ। ওগো জননী, আপনি আমার দরদি নবীজিকে জামিন রেখে এসেছেন, আপনার দুধ খেয়ে যদি আমরা বড় হই আল্লাহর নিকটে জবাবদিহি করতে পারবো না। আপনার মতো বেয়াদব মায়ের দুধ আমরা পান করব না, না খেয়ে যদি মারা যাই সেটাই ভালো, তবু আপনার দুধ পান করা যাবে না। তবে বাচ্চা আমার দুধ পান করবি না? না মা, দুধ পান করব না। চলেন না নবী পাকের কাছে যাই, আগে দয়াল রাসূলের কাছে ক্ষমা চাইবো, ক্ষমা চাইবো, তারপরে আপনার দুধ পান করব। নবী যদি ক্ষমা না করেন আমরা মরে যেতে রাজি, বিয়াদব মায়ের দুধ পান করতে রাজি নয়। সুবহানাল্লাহ। বন্ধুরে, অবলা জীব হয়ে তার কাছে আদব কত, আর আমাদের মধ্যে আদব নাই। এর জন্য মাদ্রাসায় শিখতে গেলে আগেই বলা হয় বাদাব বা নসিব, বিয়াদব বে নসিব। হে বাবা, আদব শিক্ষা আগে। মাদ্রাসা, আমার বাড়ির সম্মুখে একটি মাদ্রাসা, আল জামিয়াতুন নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া। এখানে ওয়াহাবিয়াতের কোনো লেশ নাই। কাদিয়ানি, লামোজাবি, ওয়াহাবি কোন সুন্নি ছাড়া কারো চলে না। দেওবন্দি ওয়াহাবি শিক্ষক পর্যন্ত আমি রাখি না, তবে ফ্রি পড়াবো তাও রাখবো না। কি মনে করে? ওর কাছে ওস্তাদ খারাপ হলে বাচ্চা খারাপ হয়। আপনার জানা দরকার, যেখানে সেখানে পড়াবেন সম্ভব। মাদ্রাসার নাম দেখেন, আল জামিয়াতুন নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া। এই মাদ্রাসায় বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক শিখতে পাবে, আর উচ্চ মাধ্যমিক ডিগ্রি পাবে। পরীক্ষা দিতে হবে সিনিয়র মাদ্রাসাতে। পাশাপাশি আরবিক লাইনে হিফজ এবং মৌলবিয়াত বিভাগ এবং কারি বিভাগ পড়াশোনা চলছে ইনশাআল্লাহ। বাচ্চা দেন, এখন স্কুলে পড়া নাই, পাস ফেল নাই। এই পাশের ছেলে যাচ্ছে তো নাম লিখতে পারে না, কত ছেলে ভর্তি নামই লিখতে কি হচ্ছে, যাচ্ছে আর আসছে, যাচ্ছে আসছে, কিছু অন্তত অবশ্যই যে শুধু আরবি শিখবে তার শিখবে না তা নয়, নিয়ত আছে। আল্লাহ পাক যদি সেদিন দেন, পাশাপাশি সব ছেলে তার শিক্ষক হবে না, হবে সব বাচ্চা তার বক্তা হবে না, সব বাচ্চা তার আর গায়ক হবে না। তাহলে তার ব্যবসাও দরকার। আল্লাহ যদি সেদিন দেন ইনশাআল্লাহ তাআলা দোয়া করবেন, প্রয়োজন যেটা একটি জীবনে সে সমস্ত বিষয়টা যেন আমরা ওখানে চালু করতে পারি। বাবা খুব কষ্ট করে মাদ্রাসা চালায়, বুঝতে পেরেছেন? খুব কষ্ট করে দোয়া করবেন, বাচ্চা দেন। বাচ্চা আপনার নয় আমার, গিয়ে দেখে আসবেন কি করছি, কথা বুঝতে পেরেছেন? পাশে থাকুন, কদমে ধুলো দিবেন। ওই মাদ্রাসার ইসালে সব প্রত্যেক চৈত্রের 10 তারিখ, 2 দিন করলে 9, 10, একদিন হলে 10, ওই চৈত্র আপনাদের দাওয়াত, জিয়াফত, নেমন্তন্ন দিলাম, যাবেন। আমি নিজে একজন নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরিকতে বায়াত প্রাপ্ত ব্যক্তি। ইমামে রাব্বানি মুজাদ্দিদ আল-ফেসানি হুজুরের নাম শুনলেন না? শোনেননি? মুজাদ্দিদ আল-ফেসানি হুজুরের নাম শোনেননি? কথা বলেন, শোনেননি মনে হয় জীবনে? পাঞ্জাবের জমিনে যিনি শুয়ে আছেন, যার দরবারে খানায় কাবা পর্যন্ত চলে এসেছিল আব্বা আমার, ওনারই
এই নকশবন্দিয়া মুজাদ্দিদিয়া তরিকত, যে তরিকতের শুরু আমার রাসূলের পাক থেকে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু হয়ে যে তরিকতটা এসেছে, সেই তরিকতের মধ্যে আমি বায়াত হয়ে আছি। আপনাদেরকে অনুরোধ করব, কামেল মোকাম্মাল মুর্শিদের কাছে বায়াত হয়ে যান। আব্বা মায়ের দোয়া নেন, ওনাদের কাছে যান। আব্বা মায়ের দোয়া দরকার, তারপরে ইলম শিক্ষা করতে যান। তাদের দোয়াতে, আপনার প্রচেষ্টায়, আল্লাহর রহমতে আপনি হাফেজে করা হবেন, আলেমে দ্বীন হবেন, মুফতি হবেন, নাকি নাকি বলেন? তারপরে আপনি যখন ইলমে শরিয়ত শিক্ষা করলেন, এবার আপনার বায়াত প্রাপ্ত হয়ে ইলমে মারিফাতের পথে যেতে হবে। যদি তা না হতেন, তাই বসিরহাট হুজুর রহমাতুল্লাহ আলী কখনো দাদা হুজুরের কাছে গিয়ে ওনার পায়ে দেওয়া চপ্পল মোবারক গুলো বহন করতেন না। হ্যাঁ গো, সব জুতো কি এক? জামা নিলেন না, টুপি নিলেন না, জায়নামাজে পাটি নিলেন না, লুঙ্গি নিলেন না, পাজামা নিলেন না, এই চপ্পল চটি যাকে আমরা জুতো বলি, জুতো কেন নিয়েছেন? তাহলে জুতোর মধ্যে যা ভরা আছে একজন পীর আর ভক্ত মুরিদ জানে, আপনি আমি জানি। আমরা দেখতেছি জুতো, আরে জুতো দেখতেছি জুতো, নাকি? একই ভাটায় তৈরি ইট, কোন ইট যাচ্ছে মসজিদে, কোন ইট মাদ্রাসায়, আর কোন ইট পায়খানার ঘরে, নাকি? আমরা মানুষ আব্বা, কর্ম ভালো করুন, সঙ্গ ভালো করুন। যেমন আরো দেখেন, চপ্পলির কথা আসছে, তো খাজা গরিব নওয়াজ যাচ্ছেন, তো দেখছেন কিছু অগ্নি পূজক আগুন সম্মুখে জ্বালিয়ে, তাতে আগুন কাঠ দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে সেই কাঠ আগুন পূজা করছে সব। খাজা গরিব নওয়াজ বলছে, হ্যাঁ রে পাগল, সব তোমরা আগুন পূজা করছো কেন? আগুন পূজা করো কেন? আগুন আমাদের জ্বালাবে না, তাই আগুনের পূজা করি। পাগল সব, হাত দাও তো দেখি। ও তো হাত দিলেই জ্বালিয়ে দেবে। এই আগুনের পূজা করা যাবে না, পূজা ইবাদত করতে হবে এক আল্লাহ। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। উপাসনা হবে আল্লাহ, ইবাদত হবে খোদার। ও তাহলে আপনি যে খোদার কথা বলছেন, সেই খোদার ইবাদত আপনি করেন? হ্যাঁ, তো কই আপনি হাত দেন। বলছে আমি যে রবের ইবাদত করি, তোমরা যদি তার ইবাদত করো তো আগুন তোমাদের জ্বালাবে না, এটা হলো সঠিক উপায়। তাই যদি হয়, তাহলে আমরা কথা দিচ্ছি, আমরা সব কলেমা পড়ি, আপনার দলে হয়ে যাব। বলুন সুবহানাল্লাহ। খাজা গরিব নওয়াজ বলেন, ঠিক আছে, তাহলে আমার এই খড়ম দেখতে পাচ্ছ, খড়ম, জি, এই খড়মটাকে ফেলে দাও দেখি। আগুন যদি জ্বালিয়ে দেয় তাহলে তোমাদের কলমা পড়তে হবে না, আর যদি খড়ম না জ্বালায় তাহলে তো কলমা পড়াবা। তাহলে হুজুর বলেন জুতো, জুতো, সব জুতো কি এক বাবা? হ্যাঁ, জুতো হলেই হবে না, আগে দেখতে হবে বহনকারী জুতো কার পায়ে থাকে। হে বাবা, হাত জোড় করে বলি, যাদের আব্বা আছে, যাদের মা আছে, তাদের ব্যবহার করা জুতোগুলো তো সন্তান হিসাবে পা দিও না। মাকে মারা তো দূরের কথা, বাপকে কটু কথা বলা তো দূরের কথা। আল্লাহ রাসূল বলেন, মায়ের দিকে মায়ার নজরে যদি একবার তাকাও, কবুল হজের সওয়াব আল্লাহ তোমার নামে আমলে দিয়ে দেবে। যদি বলুন না, মায়ের দিকে তাকালে হজের সওয়াব, বাপ জান্নাতের দরওয়াজা। আর সেই মায়ের সঙ্গে আমরা কথা বলি না, 3 মাস ছেলে কথা বলে না, বাপের সঙ্গে কথা বলে না। নবীর উম্মত জান্নাতে যায় মানে জান্নাতে না, মামুর বাড়ি যাচ্ছে খোকা। তোমার আমি অনুরোধ করবো এতটুকুই, মায়ের বাপের ব্যবহার করা চপ্পলগুলোতে সজ্ঞানে সন্তান হয়ে পা লাগিয়েবে না, পা দিবে না। যখনই দেখবে মায়ের চপ্পল, হাত দিয়ে সরিয়ে দেবে। যখনই দেখবে ইমাম সাহেবের চপ্পল,
হাত দিয়ে সরিয়ে দেবে। যখনই দেখবে হাজী সাহেবের চপ্পল, হাত দিয়ে সরিয়ে দিয়ে, পা দিয়ে নয়। খেপা, তোমার যোগ্য কতটা যে তুমি হাজী সাহেব ইমাম সাহেব চপ্পলে পা দাও? আজকাল তো ইমামের কোনো কদরই নেই। একটা উপমা দেই, খেয়াল করেন। ধরেন আসরের পর একটু ঘুরে বসে একটু বেশিক্ষণ তাসবিহ তাহলিল করে না প্রায় মসজিদে? ওযু করে কি না করে? এই বেটা দেরি হয়ে যাচ্ছে, গলা খাকার দিচ্ছে যে তাড়াতাড়ি দোয়া করবে। আবার দোয়া যদি একটু লম্বা হয়েছে তাও আর দোয়া করতে কাশে, বলছে না যে ছেড়ে দাও, কাশতেছে। ইমাম সাহেবকে এই সিগন্যাল দেওয়াটাও আদবের খেলাফ। ইমামের মর্যাদা জানেন? আজ ইমাম পুষেছে গ্রামে, তো ইমাম মসজিদ ঝাড়ু দেবে। ইমাম রোজা রমজান মাসে বেশি হয়, একটা ঈদ পড়ি এখানে কেন বদনা? আরে সর্বনাশ! যার পিছনে ইক্তেদা করে নামাজ পড়ছে তাকে আবার হুকুম করছে। এর মতো পচা কাঠালার জগতে আছে? ইমাম মানে নেতা। জানেন না এক ওয়াক্ত নামাজ না পড়লে, অবহেলা করলে, বাদ দিলে 80 হব্বা দোজখ। আর সেই নামাজের ইক্তেদা করে দাঁড়াচ্ছেন আপনি ইমামের পিছনে, আর সেই ইমামকে আপনি অর্ডার করছেন। খবরদার না, ইমামকে সম্মান দিবেন। তাহলে ইমাম সাহেব চপ্পলও পা দিবেন। মাথায় থাকবে তো? আদব শিখেন আমার কাছ থেকে, যেগুলো বলছি খেয়াল করেন। জানি না দিয়েছে কিনা আপনাদের মাঝে কেউ। তাহলে ইমাম সাহেবের আদব, হাজী সাহেবের আদব, বুজুর্গ ব্যক্তি দাদা হোক নানা হোক তাদের আদব, নানা নানি দাদি তাদের চপ্পলেও পা দেবে না। এরা গুরুজন ব্যক্তি। ওস্তাদের চপ্পলে পা দেবে না, বাপ মায়ের চপ্পলে পা দেবে না। আচ্ছা, যে সন্তান ছোট থেকে বাপ আর মায়ের চপ্পলকে এরকম আদব করে, ওই সন্তান বড় হয়ে কি মায়ের সম্মুখে তর্ক করতে পারবে? ও জানে যে মায়ের চপ্পলকে এত আদব করতে হয়, সেই মায়ের সম্মুখে আমি কথা বলি কেমন করে? বলবেন তো আসামির মতো বলবেন। আল্লাহ পাক কোরআন শরীফে জানান, বাপ মা যখন বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধা হবে, আল্লাহ পাকের ভাষা, মাকে বাপকে ঝিঁকি দেবে না। যেমন মা যদি বলে, খোকা এই নামাজ পড়তে জানা, এই ঝিরকানো কথাটা আল্লাহ নিষেধ করেন, আল্লাহর ভাষা। আর তুমি তোমার মাকে 3 মাস কথা বলো না, বউ পেয়ে বাপ মা ভুলে গেছো? আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক, আমরা যেন আব্বা মায়ের আদব করি, তাদের সম্মান করি, তাদের খেদমত করি, বুজুর্গ ব্যক্তিদের খেদমত করি। এখন বাচ্চাগুলো বলছে, আম্মা চলুন যাব নবী পাকের দরবারে। জলকান সুবহানাল্লাহ, ইতি করব বাবা। এমন সময়তে আপনার কিনা দেখা গেল আপনার হরিণী গিয়েছে একটি, এইদিকে শিকারীর আপনার কিনা আরাম ভেঙে গেল। আমার হরিণী কই গেছে? ছেড়ে দিয়েছি, আসবে। তাই কখনো হয় ছেড়ে দিলে কি হরিণী আবার আসে? যে জালে ফেসে গেল, ছায়া পেলে কি আর কখনো ধরা দেবে জীবন দেওয়ার জন্য? আমার আপনার নবী পাক বলেন, যত সময় না আসে আমি জামিন হয়ে রইলাম। আব্বা আমার গেছে একটি হরিণী, আসছে 3টি, গেছে একটা, সাথে আসছে আরো 2টো। যেই না 3টি হরিণী বা আপনার কিনা দেখে, সঙ্গে সঙ্গে ইহুদি আমার নবী পাকের কদম ধরে বলছেন, নবী গো হরিণী আর নেব না, একবার আপনার কদম তলে আমাকে ঠাই দেন, কলেমা পড়িয়া আপনার গোলাম বানায়া না। আমার বন্ধুরা, এমন সমাধি দেখা গেল
আমার আপনার নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের কাছে ওই হরিণের দুটি বাচ্চা এসে কদম বসি করছে আর বলছে হুজুর আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ আসসালাতু আসসালামু আলাইকা ইয়া নবী আল্লাহ। হুজুর আমরা এসেছি মায়ের পক্ষ থেকে ক্ষমা চাইতে আপনার কাছে, আপনি যদি ক্ষমা না দেন আপনাকে জামিন করে রেখে যাওয়া এই অপরাধ, এত বড় অপরাধ ক্ষমা হবে কেমনে? আয় আমার দরুদি নবী আপনি আমার আম্মাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি যত সময় ক্ষমা না দিবেন আমরা মারা যেতে রাজি, মরে যেতে রাজি, বিয়াদব মায়ের দুধ পান করতে রাজি নয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবাল্লাহ আপনি আমার আম্মাকে ক্ষমা করে দিন। সোনামানিক আমার দয়ার ভান্ডার রাহমাতাল লিল আলামিন আমার আল্লাহ পাক জানিয়েছেন আমা আরসালনাকা ইল্লা রাহমাতাল লিল আলামিন। আমি পাঠাতাম না, আমি আপনাকে পাঠিয়েছি তো জাহানের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি। ও আমার বাবাজিরা, নবী শুধু উম্মতের প্রতি দরদি নন, আমার নবী অবলা জীবদের প্রতি দরদি। আমার নবী উত্তর দিচ্ছেন ও হরিণের বাচ্চা দুটি আর কান্না করো না, তোমরা তোমাদের ক্ষুধা মিটিয়ে নাও, মায়ের দুধ পান করে নাও। আমি নবী তো ক্ষমা কত আগেই করে দিয়েছি। জুরি কন্যা সুবহানাল্লাহ। আমার বাবাজি দুটি বাচ্চা নিজেদের ক্ষুধা মায়ের স্তনে দুধ পান করে মিটিয়ে নেয়। যত সময় আমার নবী পাকের কাছে ক্ষমার কথা না শুনেছি ওই বাচ্চা দুটো মায়ের স্তন পান করিনি। আদব শিখুন অবলা জীবদের কাছে। বাবা অবলা জীবদের যদি এত আদব হয় আমরা শ্রেষ্ঠ জীব, আমাদের কত আদব হওয়া দরকার। এর জন্য মাকে আদব করো, বাপকে আদব করো, ওস্তাদকে আদব করো, পীর মুর্শিদকে আদব করো। আল্লাহ পাক আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে যেন ঈমানি মরণ নসিব করেন। জোরে বলি আল্লাহুম্মা আমিন। উঠুন ইয়া নবী আয়া রাসূল সালাম আলাইকা ইয়া হাবিব সালাওয়াতুল্লাহি ইয়া মনের বাসনা ওই মদিনা প্রাণের যাতনা, মদিনা দুঃখে সান্ত্বনা, আশিকদের সুখের ঠিকানা। ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম সালাওয়াতুল্লাহি মদিনার পানে চাহিয়া কাদিজে গজল গাহিয়া দিও গো পর্দা উঠায়া দেখিব নয়ন ভরিয়া। ইয়া নবী ইয়া রাসূল সালাম ইয়া হাবিব সালাম সালাতুল্লাহ
আধার কবরে কঠিন সওয়াল জবাবে পড়িব মহা বিপদে। ওগো নবী তোমায় না পেলে নবী সালাম। ইয়া হাবিব সালামুন আলাইকা الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا نورا من نور الله، وعلى آلك سيدي يا رسول الله. بلغ العلا بكماله اللهم صل سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا. জন্ম যখন নিয়েছি মৃত্যুবরণ করব, না থাকবো দুনিয়ায়, মরে যাব। দেখুন বাদশাহ সাহেব তিনি তার স্ত্রী হারিয়েছেন। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের একটি বাণী আমি পড়ছিলাম, স্বামীর আগে স্ত্রীর ইন্তেকাল খুব ভালো লক্ষণ। বলুন সুবহানাল্লাহ। কারণ স্বামীর দোয়া স্ত্রী পায়। সংসার জীবনে মনোমালিন্য হয় কম ও বেশি, হয় কি হয় না? কোনো দিনের তরে যদি তার স্বামী গিয়ে কবরস্থানে আল্লাহ আমার জীবন সঙ্গিনী ভালো ছিল, আল্লাহ তার জীবনের ত্রুটি আমি সব মাফ করে দিয়েছি, আল্লাহ তুমিও তাকে তোমার দয়ার রহমতের নজর তার প্রতি দান করো। আল্লাহর হাবিব বলেন স্বামীর দোয়া আল্লাহ পাক কবুল না করে থাকতে পারেন না। জোরে কোন সুবহানাল্লাহ। সঙ্গে সঙ্গে করুন। যাদের আব্বা এবং মা বেঁচে আছে তারা সকালে উঠে কর্মে যাওয়ার আগে, স্কুলে যদি যাও বাবা তো মায়ের হাতে চুমা দিয়ে আব্বার হাতে চুমা দিয়ে যাবে। রাস্তাঘাটে ব্যবসায় যান, কাজে কর্মে যান, যে কাজেই যাবেন, মা যদি থাকেন আব্বা যদি থাকেন তাদের হাতে চুমা দিয়ে যাবেন। আব্বা একটু দোয়া করবেন, মা একটু দোয়া করবেন। যাদের বেঁচে নাই তারা ফজরের নামাজ পড়ুন আর আব্বা এবং মায়ের কবরের কাছে চলে যান। আল্লাহ পাক বলেন দোয়া করো, আল্লাহুম্মা কুর রাব্বিরহামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা। আল্লাহর কাছে, আল্লাহ শৈশবে আমাদেরকে যত কষ্ট করে পিতামাতা লালন পালন করেছে, আল্লাহ তুমি তোমার দয়া রহমতের ছায়া তলে তাদের লালিত পালিত করো। আল্লাহর কাছে দোয়া চাও। তুমি যদি তোমার চোখের পানি নাকের ডগায় ফেলে দাও, তোমার চোখের পানি চোখ নাকের ডগায় আসার আগে আব্বা মায়ের কবর জান্নাতে টুকরা বেনে যাবে। বুঝতে পারেননি? কিন্তু বেটা এরকম নামাজই তো পড়ে না, সন্তান থুয়ে যায়নি, শয়তান থুয়ে গেছে, দুনিয়ায় রেখে গেছে শয়তান। যদি বলেন হুজুর কি রকম কথা বলতো, হ্যাঁ আমি ডকুমেন্টস ছাড়া কথা বলিনি। শয়তান তিন প্রকারের। এক নাম্বার শয়তান হলো জিন শয়তান, দুই নাম্বার শয়তান হলো মানব শয়তান,
আর 3 নাম্বার শয়তান হলো নাফস শয়তান। এর ব্যাখ্যা আর অনেকটা। শয়তান কয় রকম বললাম? জিন শয়তান, মানব শয়তান আর নাফস শয়তান। এগুলোকে দমন করতে হবে। কামেল পীর ধরুন, কামেল মুর্শিদের মাধ্যমে শিখুন। এই যে লতিফা গুলো আছে আমাদের, কালব, রুহু, সির, খফি, আকফা, এর যদি জিজ্ঞাসা করি বাবা তুমি মুরিদ, হ্যাঁ এর রং কি বলো দিন দেখি, খফির রং কি বলো, কোন জিকের কোন লতিফায় গেলে কোন জিকেরের রং কেমন হয় বলো, ও জানে না, ও মুরিদ হই বসে খেপা দাল কথা, মুরিদ হই বসে কিছু জান না। কাল, রুহু, সির, খফি, আকফা জিন্দা করো, তারপর কবরে যাও, তারপর মরণ। আর সেই মরণ যদি তুমি মরতে পারো, তোমার কাফনে দাগ লাগবে না। আমরা মনে হয় নামাজ পড়ো, এই মাঝে মাঝে এই জন্য বলি গজলে, মন ভক্তি ভরে মুর্শিদ ধরে করো সাধনা, সঠিক পথে পাবে সন্ধান, হেলা করো না। মন ভক্তি ভরে মুর্শিদ ধরে করো সাধনা। এ কথাও মাঝে মাঝে বলি, নামাজ হইল না রে তোর, নামাজের নিলি না খবর, মন তুই ধরলি নামাজ, পড়লি নামাজ সারা জীবন ভোর, নামাজ হইল না রে তোর, নামাজের নিলি না খবর, মসজিদেতে আযান দিলে সবার আগে যাও, মসজিদ থেকে বাইরে এসে সুদের টাকা খাও, নামাজ হইল না রে তো, নামাজের নিলি না খবর। মন বলে কিরাম কথা, নামাজ পড়লাম ধরলাম হইল না, হবে কেমনে? হাকিকাতি তো তুমি বোঝো না নামাজে, তুমি জানো উঠবাস করা ঠকাঠকির নাম নামাজ জানো। এ নামাজ তুমি ধর্ম জানো, চুরি তোমার পেশা, নামাজ তুমি ধর্ম জানো, চুরি তোমার পেশা, ওই নামাজ তোমার কবুল হবে কেমনে করলে আশা, নামাজ হইল না রে তোর, নামাজের নিলি না খবর। হুজুর নামাজ হবে না, হবে কেমন করে দেখেন, এ নামাজের ভিতরে তোমায় মশায় কামড় দিলে, নামাজের ভিতরে তোমায় মশায় কামড় দিলে, মশা তুমি আগে মারো, রুকু সাজদা ফেলে, নামাজ হইল না রে তোর, নামাজের নিলি না খবর, মন তুই ধরলি নামাজ, পড়লি নামাজ সারা জীবন ভোর, নামাজ হইল না। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। রুকুতে যাওয়ার আগে হচ্ছে তো নামাজ, কামেল গুরু ধরে শেখো কিভাবে পড়বো নামাজ। তুমি তো শুধু শরিয়াতে ঠকাঠকি করছো, যে শরিয়াতে শুধু নামাজ পড়ে সে ফাসিক, যে শুধু মারেফাতের নামাজ পড়ে সে ফাসিক। জানো শরিয়াত, তরিকত, মারেফাত আর হাকিকত চার মিলে হবে আল্লাহর ইবাদত। জোরে বলুন। শিক্ষা শেষ নাই বাবা, বলে শিক্ষার শেষ নাই, মার খাওয়ার বয়স নাই। কত শিখবেন? আমি 16 বছর মাদ্রাসায় পড়েছি আর এখনো পড়েই যাচ্ছি, মানে তালবেলে ভালাত, এমন দিন নেই যে যেদিন পড়েই নেই, কারণ পড়তে পড়তে যাচ্ছে, শিক্ষা শেষ নাই। আপনি এমন কিছু জানেন যেটা আমি জানি না, আপনার কাছে আমার অনেক শিক্ষা, এই হুজুরদের কাছে আমার, ইমাম সাহেবকে অনেক শিক্ষা, এদের আমার কত বড় হবে ভাবছি, আমার কত, এই মানব সাহেবদের কত আমি জানি না। আমি একজন নাপাক, নাচিস, গুনাহগার, পাপী ব্যক্তি। হায় হায়, যদি কিনা আমার পীরের দরবারে কুত্তা হয়েও যদি মারা যেতাম, তাও নিজেকে ধন্য মনে করতাম।
যদি বলেন হুজুর আপনি এত বড় কথা বলছেন, আমার কথার মতো জানি না আপনাকে কি কত কি বলেছে বুঝিয়েছে আমি জানি না, তবে শুনে রাখুন, আপনি কোরআন শরীফ খুলুন সূরা আল কাহাফ, এখানে 7 জন আল্লাহর ওলি, ঘটনা হলে লম্বা হয়ে যাবে, যাগ্গে যাক শেষ কথা এতটুকু বলি, ওটা বলতেই হবে না। বাবা রে, দুই হুজুরের চিন্তা ভাবনা হইতে দেখেছে, বেলালি গজল বলতেই হবে। যাক বাপজি আমার, কখনো শোনাবো কুত্তাতে আল্লাহর ওলির আদব করে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতি বানাইছেন। যদি আপনি মনে করেন যে আমি জানবো দেখবো, আল্লাহর কোরআন সূরা আল কাহাফ খুলে দেখবেন, 7 জন আল্লাহর ওলির আদব করেছিল, এক ঘুমে 309 বছর ঘুমিয়েছিল। জোরে বলে, আপনি ওলি সম্পর্কে বোঝেন না, যাকে তাকে ওলি মনে করেছেন নাকি? আপনি যাদের ওলি বলছেন তার সব চিটিংবাজের দল। এই জন্যই মাঝে মাঝে বলি, এ ভূমণ্ড ভরেছে ভণ্ড পীরে রে, এ ভূমণ্ড ভরেছে ভণ্ড পীরে, দয়ার নবীর মুখের বাণী যাবে কি আর ফেলা, বেনামাজি পীর হবে শয়তানেরই চেলা। পীর এখন মুরিদ খুঁজে বেড়াচ্ছে, পীর গলি গলি ঢুকে, গ্রামে গ্রামে ঢুকে শুধু খুঁজতে কেডা মুরিদ হয়, চোরের দল কোথাকার। আরে ওলি মানে আল্লাহর বন্ধু, আমার গস ওয়াহারি রহমাতুল্লাহ আলাইহি বলেছেন, ওলি মানে আল্লাহর বন্ধু, পার হবে সে ভব সিন্ধু, কভু নহে সে নিরানিন্দু, নিরাপদে যাবে চলে, আল্লাহর বান্দা আল্লাহর মতো কোরআন পাকে বলে, মানুষ কভু খোদা নয় হে, খোদার নীতি নিয়ে চলে। এ বুঝতে গেলে তোমাকে পাতা ঘষতে হবে পীরের দরে। আল্লাহ, যে গজলটা বলি নেই, তাই তো অনেক হয়েছে, খাওয়া দাওয়া ভালো ছিল মনে দুপুরবেলা, মাশাআল্লাহ। যাই হোক, একটু মোহাব্বতের দরুদ শরীফ পড়েন। আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا صلى الله عليه وسلم আবার শোক প্রেমী এ ফিরে নতুন করিয়া আগান হাকিতে কাবার মিনার পরে। জোরে বলুন। এই গলায় 21টা সেলাই আছে, তারপরও বলি যাচ্ছে। কটা সেলাই বললাম? 21টা। 21টা সেলাইয়ের পরও আল্লাহ বলিয়ে নিচ্ছেন, এটা আমার প্রিয় মুর্শিদের কারাম না। আমি আগেই বলেছি, আমি বাঁশের বাঁশি বাজায় তাই বাজি। দিয়ে যে পৃথিবীর সব বলে যে দুটি কথা, আশিক রাসূল তুমি হে বেলাল, ওগো তুমি যে প্রেমের নেতা। আবার শোগো প্রেমী বেলাল, মোদেরি জগতে এ ফিরে নতুন করিয়া আদান হাকিতে কাবার
পরে কাবার মিনার পরে তবু সমসে কাজে ও কথা অবহেলা নাহি করে সকাল সন্ধ্যায় কাজে ও ব্যথায় ও গো তাহারি সুগান গাহে স্বর্গ হতে বারেক তুমি এসো গো আবার ফিরে নতুন করিয়া আযান হাকিতে কাবার মিনার পরে আবার এসো গো প্রেমী এ ফিরে নতুন করিয়া আযান হাকিতে কাবার মিনার পরে আল্লাহুম্মা وعلى آل سيدنا সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। বাবারা সূরা ফাতিহা 3 বার 10 বার কুল 11 বার দরুদ শরীফ পড়ি। আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবুর। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাবা সবাই আমরা যে যেখানে আছি পড়ি তওবা আস্তাগফিরুল্লাহ রব্বি মিন কুল্লি যামবি ওয়া আতুবু ইলাইহি লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আযীম লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যে যেখানে কণ্ঠের আওয়াজ শুনছেন দোয়াতে শামিল হন। আল্লাহুম্মা আমিন।
اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب العالمين এতক্ষণ ধরে যাহা কিছু তেলাওয়াত করা হলো পড়া হলো দিনের বেলা তো মেহমানদারি করা হয়েছে কোরআন শরীফ তেলাওয়াত হয়েছে মিলাদ শরীফ করা হয়েছে আল্লাহ সালাত ও সালাম কবর জিয়ারতের দোয়া মেহেরবানি করি तमाम আউলিয়া কেরামের ওসিলা করে तमाम সাহাবায়ে কেরাম তাবা তাবেঈনদের ওসিলা করে রব্বে করিম আদম পয়গম্বর থেকে আজ পর্যন্ত মুমিনদের ওসিলা করে সাহাবায়ে কেরাম তাবে তাবেঈন খুলাফায়ে রাশিদিন আলে পাক প্যারা রাসূলের ওসিলা করে আপনার দরবারে কবুল